زمان پاک جہاں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ ایلائز کو بھی پورا دھمکیاں دی گئیں، ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں، اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم آپ فلانا کر دیں گے، پیسے علیحدہ دھمکیاں علیحدہ۔ ایلائز کو بھی پورا دھمکیاں دی گئیں، ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں، اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم آپ فلانا کر دیں گے، پیسے علیحدہ دھمکیاں علیحدہ۔ اور ایک چیز جو سب کو کہی گئی، میں آج آپ بھی ہیں اور یہ میری قوم بھی سن رہی ہے، یہ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے، عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے۔ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا، اس کے تو فیوچر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سب کے لیے بھی، اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد، وہ پاکستان کی عوام ہے۔ کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اور جو بھی یہ سمجھتا ہے، جس میں بھی یہ تکبر ہے، یہ جو رونت ہے، یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی، نہ ان کے اندر عقل ہے، صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے۔ جس نے بھی کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو، وہ کبھی بھی اتنی احمقانہ بات نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی۔ آپ ماشاءاللہ، اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت، اس کو آج وہ مقام دیا ہے۔ 70 سال میری عمر ہے، میں آپ کو پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دی ہے۔ اور اگر کسی کو شک تھا تو اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے تو 65 جلسے کیے، ذرا 65 جلسوں کی ذرا ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے۔ پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی، 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا، تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی، سب کو شوق ملا کہ جب 10 اپریل کو پاکستان کی پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی۔ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک، ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو، آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں، کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے۔ اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے، 16 جولائی کو الیکشنز ہوئے۔ ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا، ساری اس کے ساتھ
पुलिस, इंतजामिया, एस्टेब्लिशमेंट मदद कर रही है उसकी, हर चीज, इलेक्शन कमीशन पूरी मदद कर रही है। यह भी पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ कि स्वीप की, तहरीक इंसाफ ने बाय इलेक्शन स्वीप किए। और वो क्यों किए? क्योंकि पाकिस्तानी कौम निकल आई। कभी इस तरह कौम नहीं निकली। ना किसी ने बरादरी देखी, ना किसी ने रिश्तेदारियां देखी। लोग नजरिए के लिए निकले। और आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब ने शिरकत की, आपने सब उस बाय इलेक्शंस में शिरकत की और आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पब्लिक निकली। और पब्लिक ने वाज़ेह बता दिया कि हम किधर खड़े हैं। फिर 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ। 16 अक्टूबर को चुन के इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ ने चुन के वो हलके, उन हलकों के अंदर बाय इलेक्शन करवाई जो हमारे सबसे कमजोर थे, जिनमें पीडीएम की, इन सारी जमातों की दुगनी वोट्स थी हमारी 2018 इलेक्शन में। चुन के उन्होंने इलेक्शन करवाए। और वो आप सब ने देखा कि 8 में से 7 इलेक्शन हम जीते और पब्लिक ने वोट डाली। पब्लिक ने वोट डाली ये जानते हुए कि मैंने इलेक्शन में, हमने असेंबलियों में नहीं बैठना था। ये कभी आपने सुना है पाकिस्तान में? कभी ऐसे पाकिस्तान में हुआ कि पब्लिक इस चीज को जानते हुए कि ये जो एमएनए को हम वोट डाल रहे हैं ये हमारे काम नहीं करवा सकेगा, हमारी गली सड़कियां, हमारे जो काम है वो नहीं करवा सकेगा, ये असेंबली में भी नहीं जाएगा। 8 में से 7 इलेक्शन जीते। पब्लिक वाज़ेह बताती जा रही थी कि वो किधर खड़ी है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसला किया गया कि हम डंडे के जोर से पब्लिक ओपिनियन को मोड़ेंगे। अब ये भी कौन से जीनियस ये सोच रहा था, कैसा ज़हन ये चीजें सोच रहा था, कौन सा, यानी मैं कई दफा हैरान होता हूं कि ये कौन फैसले ऐसे करता है कि जब पता है कि पब्लिक किधर खड़ी है, उसके बावजूद इन्होंने फैसला किया कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर से हमें लगाएंगे उस लाइन पे कि जी चोरों को हम किसी तरह मान लें। सारी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कौम इन चोरों को, जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, जिनके दौरान हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, जिसके दौरान पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया, हर चीज में हम पीछे रह गए। आईटी, एक चीज ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। हिंदुस्तान ने सन 2000 में $1 अरब उनकी आईटी एक्सपोर्ट थी। आज उनकी $140 अरब आईटी एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो 2 खानदान आए थे, इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआरओ लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था। इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे माशरत को ठीक करना है, कोई रोड मैप देना है इकोनॉमी का, ना इनके पास और कोई सोच थी। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एनआरओ लिया, और एनआर आते साथ ही तैयारी करके इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म किए। 1100, मैं आप सबको, क्योंकि आप मेरे एमपीज हैं और आपने अभी तैयारी करनी है अगली कैंपेन के लिए हमारी, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इंशाअल्लाह हमने इलेक्शन फौरी तौर पे करवाना है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि 1100 अरब रुपए के इन्होंने अपने करप्शन के केस माफ करवाए हैं। इकोनॉमी डूबना शुरू हो गई। नजर आ रहा था कि इनको कोई समझ ही नहीं है इकोनॉमी की, और इनको यह भी, क्योंकि माजी में जब भी ये इक्तदार में आए हैं इन्होंने यही किया है। 99 में जब इनकी हुकूमत गई, इकोनॉमी बैंकक्रप्ट,
کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی گئی. ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو دولت میں اضافہ ہوگا قوم کی. پھر سے جب یہ 2018 میں گئے پھر ملک بینکرپٹ. 5 سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھی. اور جب جو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو لے کے آئے گا, اور ہمیں پتہ ہے کون کس کے خیال میں تھا کہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے, کیسے وہ سمجھ گیا کہ جو ماضی میں انہوں نے آج تک ملک کو بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے, اپنی دولت بڑھ گئی, قوم بینکرپٹ ہو گئی, وہ اب ٹھیک کریں گے. تو ملک کے یہ جو حالات آج نظر آ رہے ہیں معیشت کے, یہ ہونا ہی تھا. اور ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ پچھلی حکومت نے کیا. ہماری حکومت نے بینکرپٹ اکانومی سنبھال کے, ایک بینکرپٹ اکانومی. اور پھر سے میں ضرور کہوں گا آپ سب کو, ایم پیز کو, کہ آپ اکنامک سروے میں ضرور فگرز پڑھیں ہیں کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کی وہ اکانومی کی پرفارمنس تھی جو ہمارے آخری 2 سال تھی. کرونا کے باوجود پہلا سال بینکرپسی, اس سے نکالا, کرونا سے ملک کو نکالا, اور آخری 2 سال صرف مارشل لاز کے اندر اس طرح کی پرفارمنس تھی. اور وہ بھی کیونکہ ہم امریکنوں کے ساتھ تھے سیٹوں سینٹوں میں, ایوب خان کے دور میں ضیاء الحق کے افغان جہاد میں ساتھ تھے, جنرل مشرف کے وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ تھے, تو ڈالرز آ رہے تھے. ہماری باری کوئی ہم کسی ایک آزاد فورن پالیسی لے کے آ رہے تھے جس کا بھی ایک کئیوں کو یہ نہیں پسند, یا غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو یہ نہیں پسند آیا, کیونکہ ان کو تو غلامی کرنی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی سپر پاور کے جوتے نہ پالش کریں تو پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. ان کو تو خودداری کا پتہ ہی نہیں ہے. تو خوددار فورن پالیسی کے باوجود ہمارے آخری 2 سال میں ریکارڈ گروتھ تھی. سارے اکنامک انڈیکیٹرز, چاہے ایکسپورٹس ہوں, چاہے ٹیکس کلیکشن ہو, چاہے ریمیٹنسز ہوں, چاہے ہماری ایگریکلچر گروتھ ریٹ ہو, زراعت کی اندر, سب پازیٹو جا رہا تھا. جب سے یہ آئے ہیں آج یہ حال ہے کہ ہندوستان کی, آج ٹی وی دیکھ لیں, نریندر مودی کی ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کیسے بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے, یہ جو ابھی جنیوا گئے تھے. اور میں جنیوا کا بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے جانا جنیوا میں, جب بھیک مانگنے جا رہے ہیں, سب سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں, اتنا بڑا ڈیلیگیشن, زیادہ تر لوگ زوم کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج کل کون سی ایسی چیز تھی جو زوم پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے زوم کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے, میں نے زوم کے اوپر ساری میٹنگز کی ہوئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیک مانگنے کے لیے وہاں جانے. اور اس سے کیا ملا وہ بخیر اگلی بات ہے. لیکن پوائنٹ میں ایک کہہ رہا ہوں, معیشت ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے جس سے ہم آگے, ہماری کوشش تھی جو میکسیمم ڈالر آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, کبھی اتنے زیادہ ڈالرز نہیں آئے باہر سے, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو بڑھاتے جانا تھا ہم نے. اور انہوں نے جو آپ کے سامنے, اب صرف ان کے پاس ایک پالیسی رہ گئی ہے. اکنامک پالیسی کیا ہے کہ بھیک مانگے, تھوڑا سا پیسہ آئے گا, کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر اور چلے جائیں گے, عوام مہنگائی میں پس گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اور اب یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑیں گی, اس کا مطلب مہنگائی. اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں مانیں گے تو اور زیادہ مہنگائی. ادھر آ کے آج پاکستان کو انہوں نے کھڑا کر دیا. اور میں خاص طور پہ اب پاکستان کے آخر میں یہ آپ سب کے لیے, کیونکہ جو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, میں اپنے انصاف کے ادارے, میں خاص طور پہ ان سے آج اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں آرٹیکل 14 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ ڈگنیٹی آف مین, انسان کا وقار, عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے. جو ہمارا آرٹیکل 14 ہے آئین کا, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اب میں اپنے انصاف کے نظام سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کوئی
चाहते नहीं हैं किसी किस्म की ऐसी तनकीद हो कि हमारी अदलिया नाराज हो, क्योंकि हम चाहते हैं एक मजबूत अदलिया हो। लेकिन मैं आज ये जरूर आप सबके सामने, क्योंकि आप लेजिस्लेटर्स हैं, आप कानून साजी करते हैं, आपने भी असेंबली में जब भी मौका मिले ये जरूर बात उठाएं कि क्या हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं। क्या आइन जो हमें राइट टू डिग्निटी देता है, ये जो हमारे लोगों से हुआ है 25 मई, आप सब, आपको पता है 25 मई को आपसे क्या हुआ है। आप सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, आपके घरों के अंदर जिस तरह पुलिस घुसी है, सुबह के 3 बजे, आज तक सुना है कोई पुलिस सुबह के 3 बजे लोगों के घरों में दीवार छलांग मार के अंदर आती है। यहां राशिदा बेगम बैठी हुई है, उनकी उम्र देखें, उनको उठा के पुलिस थाने घसीट के लेके गए। कौन सा जुर्म कर रही थी वो? हम कौन सा, हमारी पार्टी के लोग क्या जुर्म कर रहे थे जो लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उठा के लेके गए, थानों में लेके गए 2 दिन पहले 25 मई से, कि सिर्फ इसलिए कि हमारा जो आईनी हक है कि हम एक पुरअमन एहतजाज ना करें। और क्यों नहीं, मुझे अफसोस यह है कि क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की गई। हम किसकी तरफ देखें? हम अपनी अदलिया की तरफ ही देखेंगे ना, कि जो लोगों से जुल्म हुआ उस दिन, जो वो 1-2 लड़के शहीद हुए उस दिन, क्या जुर्म था हमारा? आज तक 26 साल की पॉलिटिक्स में कब हमने इंतशार फैलाया है? मैं जब 26 मई को मैंने जब वो कॉल ऑफ किया, मुझे पता था इंतशार होना है। जब हमारे लाखों लोग जब पिंडी थे 26 नवंबर को, हम इस्लामाबाद आराम से, हम सारे इस्लामाबाद, कोई पुलिस रोक नहीं सकती थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। इंतशार रोकने के लिए हमने फैसला किया कि हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस करवाएंगे। इलेक्शंस एक जमहूरी अमल है और उससे हमें रोका गया। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम इलेक्शन ना करवा लें अपनी जो 2 असेंबली हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब में। क्यों डर रहे हैं? मैं ये अब सवाल पूछता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम जमहूरी हैं, ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? वो इसलिए डरते हैं कि ये पब्लिक से डरते हैं। इनको पता है कि जब भी ये पब्लिक के अंदर जाएंगे इन्होंने हार जाना है। इस्लामाबाद का इलेक्शन 2 दिन पहले इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद का इलेक्शन ना हो। क्यों डरे हुए थे इस्लामाबाद के इलेक्शन से? क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने हार जाना है। इनका कौन है स्पेशलिस्ट जो पंजाब में पहले भी आया था, सिंध हाउस में जो मंडी लगी हुई थी जिधर वो पैसे चला रहा था? आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी पब्लिक में निकल नहीं सकता। इसके अपने पीपल्स पार्टी के लोग उसकी तस्वीर नहीं लगाते क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेगी। और उसका काम क्या है? चोरी और हराम के पैसे से वो लोगों के जमीर खरीदता है। और मैं इसलिए अपनी सारी आज एमपीज को फिर दाद देना चाहता हूं कि वो चक्कर मारने आया था यहां फिर, कि जनाब वो किसी तरह फिर खरीदो फरोख्त करेगा। और मुझे बड़ा फख्र है, मुझे अपने मेंबर्स पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस पे बहुत फख्र है कि जिस तरह आसिफ जरदारी आया और फेल हुआ, जिस तरह आपने उसको मुस्तरद किया कि आपके जो हमारे लोगों ने निकलना था, बस ये एक था। मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आसिफ जरदारी का कि इसने हमारी पार्टी का सफाया तो कर दिया ना। जो गंदे अंडे थे, जिन्होंने बिकना था, शुक्र है उनको फारग किया। तो अब हमारी पार्टी माशाअल्लाह आज वो पार्टी बन गई है जो, मुझे तो आपके ऊपर सबका ऊपर बड़ा फख्र है। मैं सिर्फ ये जो अपने इंसाफ के इदारों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए कौन
हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अगर आप नहीं करेंगे? शहबाज गिल से क्या हुआ? अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह रिकवर नहीं किया जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। अभी तक असरात हैं उसके, आज भी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। आजम स्वाति से जो हुआ, मैं सबसे पहले तो आजम स्वाति आपको सलाम करता हूं अपनी कौम की तरफ से। उस उम्र में जो उससे किया गया, उसकी डिग्निटी, मैं फिर से कहता हूं, आइन की जो शिक 14 है, राइट टू डिग्निटी, उससे जो किया गया, मेरे ख्याल में ग्वांटानामो के अंदर भी जो जंगी कैदी थे जो अमेरिका ने रखे हुए थे, उनसे भी ये ना हो। आपको पता है कि अमेरिका अपने मुल्क में इस तरह की चीज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने ग्वांटानामो में वो जो उन्होंने जेल बनाए ताकि वहां तशद्दुद कर सके। वो भी उससे ज्यादा तशद्दुद हमारे लोगों पे पाकिस्तान में हुआ है, वहां भी इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। आजम स्वाति के, जमील फरूकी, अरशद शरीफ से सोचे क्या हुआ है? पता है कि कौन सी एजेंसीज ने उसको धमकियां दी जिसकी वजह से मुल्क छोड़ के गया, और अभी तक किसी को एतमाद नहीं है पाकिस्तान में कि इंसाफ मिलेगा। ये जो फरहान, जिसके ऊपर मुनिस सलाई ने ट्वीट किया, उनका एक करीबी दोस्त को प्रेशराइज करने के लिए काफ लीग को, जो फरहान से किया गया, 3 दिन उसको उठा लिया, 3 दिन उसे उठाया, जख्मी हालत में वो अदालत में गया और अदालत में वो बोल ही कुछ नहीं सका। वो इतना खौफजदा था कि उसको डर था कि उसको तहफ्फुज नहीं देंगी अदालतें, क्योंकि जिन लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया वो ज्यादा ताकतवर है। इस खौफ से वो बोला ही कुछ नहीं अदालत में जाके। तो किसका, देखिए मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है? क्या इस मुल्क में हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है? अगर वो जो 3 दिन उसे तशद्दुद किया, और जो मुझे चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि उससे हुआ क्या है, किस तरह का तशद्दुद उस पर किया गया, अगर आप सबको मैं बता दूं तो आपको खौफ आएगा कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और फिर चले छोड़े, मैं इमरान खान हूं, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर वो पहले बताता है, मैं 26 सितंबर और 7 अक्टूबर को मैं बड़े जलसों में, एक जलसा था रहीम यार खान, यहां बैठे हुए होंगे रहीम यार खान के एमपीज, उनको याद होगा मैंने वहां का, और फिर मियांवाली में मैंने 7 अक्टूबर को जलसा किया। दोनों जगह मैंने बताया कि मेरे ऊपर पूरा प्लान बन रहा है कत्ल करने का, कैसे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे वारदात होगी, प्लान किधर बना, किसने वो वीडियो टेप बनाई, वो किस एजेंसी में बनी, वो फिर कैसे चली आगे, फिर कैसे पूरा प्लान किया गया। मैंने जलसों में ये बताया कि ये प्लान बन रहा है मुझे कत्ल करने का, और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ हुआ वजीराबाद में। अब तमाशा ये जरा देखें, पहले तो मैं, जो मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं अपनी एफआईआर कटवा सकूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है वो लिखे। हां, तफ्तीश हो, साबित हो जाए कि जनाब वो उन्होंने नहीं किया या किया, लेकिन मेरा राइट है, मेरा हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। मुझे तो सारा पता था कि किस तरह प्लान बना है, मैं तो जानता था वो 3 लोग कौन थे, मुझे तो पूरी रिपोर्ट आ रही थी कि इन्होंने करना है।
یہ سوچیں، یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ میں اس کو، کیونکہ میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس کو پالیٹکس سمجھتا ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد ہے ملک کے لیے، یہ پالیٹکس نہیں میں کر رہا. میں اپنے پارلیمنٹیرینز میں آپ سب کو پلیز ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ مجھے سب کچھ بہت پہلے دے بیٹھا تھا. کوئی آدمی جس کو پتا ہو، مجھے پتا تھا کہ واردات ہونی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ مارچ کے اوپر انہوں نے میرے اوپر واردات کرنی ہے. اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ جب گجرانوالہ میں ہم تھے تو ایک پولیس کا پورا میرے ارد گرد ایک سرکل تھا. جب وزیر آباد تھے تو میں ارد گرد دیکھا، مجھے تو وہاں کوئی، میں حیران تھا کہ پولیس نہیں ارد گرد تھی. تو مجھے پتا تھا کہ یہ سارا ہو رہا ہے. میں جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے یہ علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے اوپر واردات ہو، اور مجھے بھی پتا تھا، میری بیوی کو بھی پتا تھا. لیکن میں اس لیے کر رہا تھا، اس لیے میں نکلا ہوا تھا اس کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے لگتے ہیں ہیل ہونے میں، تو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں، جیسے میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا، میں پھر پبلک کے اندر ہوں گا. کیونکہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں اور میرے پارلیمنٹریوں یاد رکھو یہ کہ دیکھیں، اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا. ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادہ نہیں پیدا کرے گی، ہم آزاد نہیں ہوں گے. یہ جس طرح کے چور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، جس طرح کے یہ جرائم پیشہ لوگ، یہ بدماش، جس طرح یہ رانا ثناء اللہ ہے، جس قوم کے اوپر بھی اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے. اور جہاد ہے کیا؟ نا انصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو. ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور نا انصافی دیکھتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرو، سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے. ظلم کے بت، خوف کے بت کی پوجا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے. ظلم کے بت، خوف کے بت کی پوجا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ ہم سب کا حق ہے، فرض ہے کہ ہم دو راستے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اللہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، اور آزاد قوموں کا پرواز اوپر ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس ظلم، یہ جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا، یہ دہشت پیدا کی ہے نا، فرحان سے جو کیا ہے، جو اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے کیا، جو صحافیوں سے کیا، یہ کیا کر رہے تھے؟ دہشت پھیلا کے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو. جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا. کوئی مستقبل نہیں ہے. آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے. اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، کہ وہ 2 لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی، کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی، یا یہ بھی بیٹھ جائے گی، گھٹنے ٹیک لے گی. یہ لوگ بس صرف یہ دیکھ رہے ہیں. امید آپ پہ ہے. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اور وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، میرے ایم پی سن لو، وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو پروفیشنلز ہیں. برین ڈرین ہو رہی ہے، جن کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، جن کی معاشرے میں ضرورت ہے جن لوگوں کی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں.
क्योंकि लोगों की उम्मीद चली गई है। इनकी शक्लें देखें, इनकी जरा करतूतें देखें, इनका रिकॉर्ड देखें, तो किसको उम्मीद रहेगी पाकिस्तान पे? इसलिए हम सब ने खड़े होना है। इसलिए आप सब ने जहाद समझ के, इसको पॉलिटिक्स ना समझें प्लीज। आपका ख्याल है कि क्या मुझे कोई पॉलिटिक्स में दे सकता है कि मैं अपनी जान को रिस्क करूं? कोई अपनी जान की बाजी लगाता है कि किसी पॉलिटिक्स या वजारतों के लिए या वजारत उज़्मा के लिए? कितने हैं? मैं इस मुल्क की आजादी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इसको ऐसे देखें। ये जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे देंगे, ये आपका इम्तिहान है। और मैं जिस तरह अभी तक आप खड़े रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 दिन हैं जिन्हों में इंशाअल्लाह हम फैसला होगा, इसमें आप सब कामयाब होंगे और हम सब कामयाब होंगे। हम सब इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। मैं सिर्फ बिलाल वड़ाइच को, जो इंडिपेंडेंट एमपी है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं पार्टी के अंदर। और मुझे पता है हमारे थोड़े से लोग अभी पहुंच रहे हैं, तो मैं सबकी मैं जिस तरह क्रिकेट का स्कोर देख रहा हूं, उसी तरह मैं आपके भी पूरा स्कोर फॉलो कर रहा हूं कि अभी तक नंबर किधर तक पहुंचा है। और मुझे नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह वो जो हमारा विक्ट्री टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं आखिर में मैं आपको आज अपने पार्लियामेंटेरियंस को और मैं अपनी कौम को, मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं कि क्योंकि अभी तक मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे यानी अवाम में नहीं निकल सकता, इसलिए कि मेरी जो टांग अभी तक 3 महीने लगती हैं उसको ठीक होने में तो थोड़ा सा भी वक्त है उसको। और मैं यकीन रखें कि जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। फिर से, ना उसको तारीख की समझ है, ना उसको जो ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना उसको तारीख की समझ है, ना सियासत की समझ है, और ना ही उसको समझ है पाकिस्तानी कौम के मिजाज की। ये जो कौम फैसला जब कर लेती है, आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम असेंबलीज, अपनी 2 असेंबलीज कुर्बान कर रहे हैं, 2 असेंबलीज कुर्बान करके, डिसॉल्व करके, और हमारी उसके बाद कोशिश है कि पाकिस्तान में कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। और मैं इंशाअल्लाह मैं कैंपेन करूंगा अपने 2 सूबों के अंदर, और जो मैं अपनी कौम का मिजाज जानता हूं, इंशाअल्लाह एक भारी अक्सरियत से हमें हमारी कौम फिर से इक़्तिदार में लेके आएगी। और वो इक़्तिदार होगा असल जब हम बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे पूरी ताकत से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं फॉलो कर रहा हूं कि जो हमारे अभी लोग नहीं आ रहे हैं, मैं उन सबको फॉलो कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह हमारी अब ये जो वोट आने वाली है, इसमें इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।